Hello students. Now we are going to discuss the second part of the condition statements. So this video we are going to discuss about if else statements and switch statements. So what is the use of the if else statement and what is the use of switch statements அப்படின்றத பார்ப்போம். So where these two statements are used. Already we discussed the if statement and if else statement with a different example. If it is a single condition, single execution, simple if statements can be used. If there's two different routes are there, that time we are going to use if else. Suppose if you are standing in the 5 corner or in the 4 corner, there are multiple opportunities are there. Okay, where you have to go. Route number 1, Madurai. Route number 2, Tirunelveli. Route number 3, Chennai. Route number 4, Coimbatore. Now you are standing in a road, corner road. அப்போ இந்த 4 ரூட்டுமே எதையாவது ஒரு ரூட்டை நம்ம என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டைவர்ட் பண்ணும். Which route you are going to choose that? If you are going to choose Chennai, third. If you are going to choose Coimbatore, அப்படின்னா அதுக்குண்டான பாதை இருக்கும். So, if you are planning to move to Madurai, either pass, you are going to pass in the route number 1. அப்போ Madurai or Tirunelveli or Chennai or Coimbatore, which is your route. About route number 1, 2, 3, 4, multiple opportunities are there. That multiple opportunities, how can be converted into programming format? That is can be done by using the if else statement. Okay, the same thing we can do also with the switch. இப்போ multiple options இருக்கு 1, 2, 3, 4 அப்படின்னு 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா which option you are going to choose அப்படிங்கிறது. இப்போ இதுக்கு வந்து சுவிட்சுன்னு ஏன் சார் பேர் வச்சாங்க? சிம்பிளாக நீங்கள் சுவிட்சோட சேர்த்து மேட்ச் பண்ணி பாருங்களேன். அந்த கீவோர்டை நம்மளோட சுவிட்ச் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறதோட வச்சு மேட்ச் பண்ணி பாருங்க. ஒரு சுவிட்ச் பாக்ஸில் 4 சுவிட்சஸ் இருக்குது. ஆல் த 4 choices for used for one is a plug point, the second one is a fan, the third one is for TV, the fourth one is for a light. இப்போ 4 ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ இந்த 4 ஆப்ஷனில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்? இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் டு சுவிட்ச் ஆன் த ஃபேன் அப்படிங்கிற என்ன செய்வீங்க? தேர்ட் சுவிட்சை போடுவீங்க. If you are planning to switch on the TV அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்றது? If you are planning to switch on the light அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்றது? So you are going to choose the 4 already defined options are there. In that which one? அப்போ first switch or second switch or third switch or fourth switch. இப்போ இந்த 4ல உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லேபிள்ஸ் இருக்கும். ஃபேன் அப்படின்னா ஃபேனுன்னு அதில் எழுதிருக்கும். லைட் அப்படின்னா அந்த லைட்டுன்னு எழுதிருக்கும். So you are going to move towards 1, 2, 3, 4. About which label matches with your option. So if the matches with the option means fan அப்படிங்கிறது உங்களோட ஆப்ஷனாக இருந்ததுன்னா ஃபேன் எழுதியிருக்கிற சுவிட்சை நீங்கள் ஆன் பண்ணுவீங்க. டைரக்ட்லி சுவிட்ச் ஆன் த ஃபேன். ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சுவிட்ச் 1, சுவிட்ச் 2, சுவிட்ச் 3, சுவிட்ச் 4 இப்போ 4 ஆப்ஷன்ஸாக இருக்குது. இதே மாதிரி தான் நம்மளோட ரூட்டும். பட் அந்த ரூட்டில் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு அங்கே லேபிள்ஸ் இருக்குது. இதில் ட்ராவல் பண்ணால் ஒரு 300 கிலோமீட்டர், இதில் ட்ராவல் பண்ணால் 200 கிலோமீட்டர்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ரீச் யுவர் பிளேஸ் லைக் தட். ஓகே, அதுக்கு எல்சிஃப்ட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதர்வைஸ் சுவிட்ச் அப்படிங்கிறதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இது ரெண்டில் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது. சார் இது ரெண்டுமே இருக்கும்போது எதுக்கு சார் நம்ம ரெண்டு இதை யூஸ் பண்ணணும்? சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதர்வைஸ் இஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு கண்டிஷன் going to be checked with the comparative operators like greater than or equal to, less than or equal to, or you are going to check multiple conditions than that அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம்? எல்சிஃப் அப்படிங்கிற இந்த லேடரை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆகணும். சுவிட்ச் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா இட் இஸ் கோயிங் டு செக் வித் ஈக்குவல் டு. ஓகே, ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான், ஈக்குவல்ட்டா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனுக்கு மட்டும்தான் அந்த சுவிட்ச் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 35 அப்படின்னா அது ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை. இப்போ யுவர் சுவிட்ச் இஸ் யுவர் ஆப்ஷன் இஸ் அ ஃபேன், யுவர் ஆப்ஷன் இஸ் அ லைட், யுவர் ஆப்ஷன் இஸ் அ டிவி, யுவர் ஆப்ஷன் இஸ் அ ஏசி லைட். ஸோ த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி செக் வித் ஈக்குவல் டு அப்படின்ற ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டர் மட்டும்தான். பட் ஆர் யூ பாஸ் இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ், there are two conditions are there. So these condition cannot be checked using the switch statement. So அதுதான் இந்த இடத்துல பாயிண்ட். ஓகே, ரைட். நவ் வி கோ டு த டாபிக் இஃப் எல்ஸ் அண்ட் எல்ஸ். இஃப் எல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லேடர் மாதிரி நம்ம எழுதுறோம். ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்.
more than one statement can be executed based on the condition. ஓகே, ஒரு யூசருக்கு என்ன தேவைப்படுதோ பேஸ்ட் ஆன் தேர் யூசர்ஸோட நீட்ஸ். அப்போ அந்த நீட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி we are preparing a different conditions. ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல கண்டிஷன் மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு செக் ஆகுது. இட்ஸ் இஸ் த ரூட் ஆஃப் சென்னை, இஸ் அ ரூட் ஆஃப் கோயம்புத்தூர், திஸ் இஸ் அ ரூட் ஆஃப் திருப்பூர், திஸ் இஸ் அ ரூட் ஆஃப் மதுரை டைரக்ட். அப்போது அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்கிறோம், we are going to check all the 4 conditions. Which one I am going to match with that? We are going to execute the set of statement block of statements within the particular block. Okay, right. So next, இதோட syntax பாருங்க, ரொம்ப simple, like if statement மாதிரியே தான். But if you are planning to write a coding, நீங்கள் என்ன செய்யணும், ஒரு ப்ரீ பிளான் வச்சுக்கணும். எந்த இது வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரீ பிளான் வச்சுக்கணும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரீ பிளான் ஒன்லி we are going to execute if statement or if else statement or switch statement or if else statement. இதில் எது உங்களுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது you have to think and you have to choose it. Okay, right. So if first condition, the condition true இருந்தால் true block, first true block execute ஆகும். Suppose the condition is false, we are going to check with the another condition. அதாவது root number 1, is this a root of மதுரை? No அப்படின்னு சொல்லிடுச்சுன்னா செகண்ட் ரூட்டுக்கு போகிறோம். இஸ் திஸ் அ ரூட் ஆஃப் மதுரை? நோ அப்படின்னு தேர்ட் ரூட்டுக்கு போகிறோம். ஸோ ஒன்லி 3 ரூட்ஸ் ஆர் தேர். யூ ஆர் கோயிங் டு சூஸ் 1, 2 ஆர் 3. ஃபஸ்ட்டு 2 ரூட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலே அப்போ கம்பல்சரி தேர்ட் ரூட்டு தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சப்போஸ் த கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ், யூ ஆர் கோயிங் டு சார் ஒன்லி இஃப் எல்ஸ் ஒன்லி 3 தான் வைக்க முடியுமா, மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் வைக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டால் யூ கேன் ரைட் மோர் தேன் ஒன் எல்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும், இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த எல்ஸுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு இஃப் போட்டு ஒரு தேர்ட் கண்டிஷன் எடுத்து எல்ஸ்ன்னு போட்டு உங்களோட ஃபோர்த் பிளாக்கை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் யூ கேன் ரைட் என் நம்பர் ஆஃப் பிளாக்ஸ் யூ கேன் ரைட் வித் இஃப் எல்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ பிளாக் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது உங்களோட பிளானிங்கை பொறுத்து தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ 4 கிளாஸ் ரூம் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ரூம், செகண்ட் கிளாஸ் ரூம், தேர்ட் கிளாஸ் ரூம், ஆல் த 4 கிளாஸ் ரூம்ஸ் ஆர் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்லி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ரூம் பயாலஜி, செகண்ட் கிளாஸ் ரூம் பியூர் சயின்ஸ், தேர்ட் கிளாஸ் ரூம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஃபோர்த் கிளாஸ் ரூம் காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த 4 கிளாஸ் ரூம்ஸில் விச் ஒன் யூ ஆர் கோயிங் டு சூஸ்? ஸோ யுவர் கிளாஸ் ரூம் இஸ் அ 4th கிளாஸ் ரூம். ஓகேங்களா, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ இதுலேயுமே இன்னொரு பிளாக் இருக்கும், பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். அப்போ உங்களோட 5th பிளாக்கா 4th பிளாக்கா யூ ஆர் கோயிங் டு செக். ஸோ போத் த கிளாஸ் ரூம்ஸ் ஆர் காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி அண்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ், காமர்ஸ், accountancy and computer science. So you are going to choose the particular block alone. Appo based on the condition we are going to write, we are going to extend the if else block. Okay, right. A simple example paranga, pass mark is 35, first class 60, second mark is student mark is 70. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க்கு 60க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபஸ்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது 35க்கு மேலே இருந்தால் அவன் ப்ரொமோஷன், அதாவது he is eligible for a promotion and also first class. The second thing, he is eligible promotion alone, அவ்வளோதான், he is not in the first class. சப்போஸ் அது ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா அவன் என்னவா இருப்பான், ஃபெயிலியராக தான் இருப்பான். ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் இஸ் நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்றத அந்த இடத்துல பாருங்க. ஓகே, இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கடைசியாக ஒரு கொஷின் கொடுத்தேன் நான். ஓகே, ஸ்மாலஸ்ட் அமௌங் 3 numbers ஆர் பிக்கஸ்ட் அமௌங் 3 numbers அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தேன். நீங்கள் நிறைய கன்ஃபியூஷன் ஆகிருப்பீங்க, எனக்கு தெரியும். நீங்கள் கன்ஃபியூஷன் ஆகணுங்கிறக்காக அந்த கண்டிஷன் கொடுத்தேன் நான். பிகாஸ் ஒன்லி சிம்பிளி வித் 2 இஃப் எல்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எழுத முடியாது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். ஓகே, இப்போ அந்த இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இஃப் எல்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகும். ஸோ ரைட் அ ப்ரோக்ராம். ஸோ பிஃபோர் தட் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, யூ ஹேவ் டு ஓப்பன் ஃபர்ஸ்ட் திங் த எக்ஸாம் and you have to start the Apache. Second thing, you are going to open the Notepad++ window and you are going to start a new coding. So for that file, new here we are going to write how to start PHP less than question mark PHP then question mark greater than condition end. This is the block for PHP coding. Okay, right. Now we will discuss simple உங்களுக்கு கொடுத்த ப்ரோக்ராமே நம்ம என்ன செய்யலாம், எழுதி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம், ஸ்மாலஸ்ட் அமௌங் 3 numbers. அப்போ we need 3 variables. $1 A,
Second one, dollar B. Third one, dollar C. What is the value for dollar A? அப்படின்னா right 90. Dollar B is equal to 98. Okay. Dollar C equal to 78. So which is the smallest one? அப்படின்னா C. Okay. அதை சொல்லுதான்னு பார்ப்போம். Right? How to write? If. First one, the condition. What is the condition? Dollar A is greater than dollar B. இதுதானே செக் பண்ணுவீங்க. பிக்கஸ்ட் அமௌங் டூ மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ ஸ்மாலஸ்ட் எப்படி செக் பண்ணணும்? லெஸ் தேன். ஓகே, இப்போ ஏ இஸ் லெஸ் தேன் டாலர் பி. ஆனால் பியை விட கம்மியாக இருந்தால் மட்டும் போதுமா? இஸ் இஸ் எனஃப்? நோ. ஏ மஸ்ட் லெஸ் தேன் பி அண்ட் லெஸ் தேன் சி. அப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு கண்டிஷன் வருது. ஹவு டு ரைட் டூ கண்டிஷன்ஸ் இன் அ சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்? அப்போ அதுக்குள்ள இன்னொரு இஃப் போட்டுக்கலாமா? ஒய் நாட்? யூ கேன் ரைட் ஒன் மோர் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். அதுவும் நம்ம எழுதலாம். அதர்வைஸ் we can write with a simple and very easiest way to write two conditions within the block. எப்படி எழுதுறது? That's why we studied already the logical operators. ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு logical operators? First logical operator என்ன? And. ஞாபகம் இருக்கா? The second logical operator என்ன? Or. The third logical operator not. ஞாபகத்துக்கு வருதா உங்களுக்கு? So these operators are helps to write or helps to combine multiple conditions in a simple if statement. Okay, இப்போ எப்படி எழுதுறேன் பாருங்க. And dollar A is less than dollar C. Keep in your mind all the variables must prefix with the dollar sign. இப்போ A is less than B and A is less than C. Okay, so what is the block? So we are going to write, what is the block? If block என்ன சொல்லும்? இந்த இடத்துல echo. Okay, echo within the double quotes. A is small, close bracket, else if. அடுத்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம். இப்போ ஏ வந்து ஸ்மால்னு தெரிஞ்சிருச்சு. சப்போஸ் பியோ சியோ ஸ்மாலாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் ஏ இஸ் பிக். இப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி ஆர் சி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பாருங்க, 90 இஸ் லெஸ் தேன் 98. இந்த இடத்துல கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடும். 90 இஸ் லெஸ் தேன் 78. கண்டிஷன் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? ஃபால்ஸ் ஆகிடும். அண்ட் என்ன பண்ணும்? இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகி இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகணும். போத் த கண்டிஷன் ஷுட் பி ட்ரூனா மட்டும்தான் இந்த அண்ட் வந்து என்ன செய்யும்? ட்ரூன்னு ரிசல்ட் இருக்கும். அதர்வைஸ் த அண்ட் கிவ்ஸ் ஃபால்ஸ் ரிசல்ட். நவ் ஹியர் இட் இஸ் a ட்ரூ, பட் ஹியர் இட் இஸ் a ஃபால்ஸ். ஸோ இட் கிவ்ஸ் a ஃபால்ஸ் ரிசல்ட். அப்போ எல்ஸ் இஃப் வரும். நம்ம அப்போ இந்த எல்ஸ் இஃப் வரும்போது we have to check with the B and C. அப்போ டாலர் B and டாலர் C, சாரி, லெஸ் தென் டாலர் C. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கண்டிஷனையே பிளேஸ் பண்ணுறோம். இப்போது we have to write condition only with the if statement. Okay, only with the if statement, not with the else statement. அப்போ எல்ஸில் என்ன இருக்கும்? only falseன்னு மட்டும்தான் இருக்கும். If you are going to write else, that means all the blocks are what? False. So suppose first block is false, second block also false, then it automatically go to the third block. அப்போ செகண்ட் பிளாக் ட்ரூ ஆகிருந்தால் என்ன ஆகணும்? அந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் வச்சு பார்க்கணும். ஓகே, we are going to write with the if statement. So else if, அதுக்காக தான் இந்த else if அப்படிங்கிறதுல வந்து ifங்கிறது கூட வரும். Why they are placing if statement? Because we are going to write some condition in there. So else if dollar B less than dollar C. அப்போ இங்கே நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒரு echo statement. Echo B is small. Suppose the condition is false. A is also not small, B is also not small. Then what is the condition? C is. So echo C is small. So we check it by manual. First பாருங்க, dollar A, there is a 90 is less than 98. Condition true. So it automatically check the second one. 90 is less than 78. Condition enna? That's failure. Automatically it comes to else part. Now B and C alone we need to check. 98 is less than 78. Condition என்னங்க? False. So automatically comes to the else part. C is small அப்படின்னு சொல்லிடும். Okay.
Now we save our coding with where d colon. I just installed the exam in a D, that's why I chose d colon exam ht hypertext documents in that learn. So what is the type of the file? PHP file. So if I choose the PHP, so program number 7 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு save அப்படின்னு. Now it's saved with the PHP. Next step, we are going to open Mozilla Firefox. In that, what is the coding? Local host / learn. Okay. Now, so it displays all the programs. Our program is program number 7. So we are going to click program number 7. C is small. What is the result? C is small. Why is C is small? Because C is 78. Now I am going to give 108. 108. இப்போ என்ன ஆகும்? சேவ் பண்ணிக்கலாம். 90, 98, 108. Okay. So which is small? A is a small. So now save and refresh here. We are going to refresh once again. Now A is small. Okay. Suppose the A value is 908. Apo A is also big, very big. B is very small and C is medium. So now save and refresh. B is small. Okay, இப்போ அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சா? If elif ஓட மீனிங்கும் புரிஞ்சிருச்சா? Right. Now we go to the next part of the video. What is the next one? Switch statement. So what is the difference between if else and the switch statement? What we discussed already. If statement, by using if statement we can check greater than less than comparative operators வச்சு நிறைய condition check பண்ணிக்கலாம். But in switch statement we are going to use only equal to symbol. The switch statement is used to perform different action based on the different condition. Multiple conditions வச்சுக்கலாம், multiple actions வச்சுக்கலாம். The switch statement work as same as if statement, but they can check multiple values at a time. More than one value check பண்ணும். But இங்க அது check பண்ணாரு. But நம்ம if else எழுதிட்டே போறதுக்கு பதிலா we can replace if else statement by using switch statement. Okay, I understand. Right. இப்போ இதோட syntax எப்படி இருக்கும்? What is the keyword? Switch is the keyword. இந்த இடத்துல நீங்க வேல்யூ கொடுக்குறீங்க. Switch of n. The n is going to match with label 1 or label 2 or label 3. இதை வச்சு இது கூட நம்ம என்ன செய்யணும்? மேட்ச் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ the n is matched with the label 1. இங்க இருக்கக்கூடிய label 1ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இந்த n-ம் சேமா இருக்குதா? This case is matched with n. This case is matched with n. This case is matched with n. இந்த case அப்படிங்கிற கீவேர்டை வச்சு நம்ம செக் பண்றோம். Okay. Is this case or this case or this case? Suppose it matched with label 1, we are going to write some code is here. Then break statement. Then if it is matched with label 2, so it does not execute label 1, it directly jumps to label 2. It is going to execute label 2 block. Code to be executed if n is equal to label 2. Break statement. Suppose label 3 ana. Suppose all the 3 cases are false. இந்த எது கூடயுமே மேட்ச் ஆகலை. அப்போ இஃப்ல மேட்ச் ஆகலை, எல்சிஃப்ல மேட்ச் ஆகலைன்னு எங்கே போகும்? எல்ஸில் போகும். அதே மாதிரி இங்கே ஆல் த கேஸ் blocks are not matched with the switch n அப்படின்னு சொன்னா it directly jumps to the default statement. Okay, it is directly jump to default statement. What is the default statement? All the cases are false, so the code to be executed if n is different from all the labels. இங்க இருக்கிற லேபிள் கூட எதுலையுமே மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா. So see the example. Favorite color is equal to red. இது ஒரு வேரியபிளை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம். What is your favorite color? This is a question. If the favorite color is red, இப்போ நம்ம டைப் பண்ணுறோம் red. So your favorite color is red அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். Suppose your favorite color is blue அப்படின்னு சொன்னால் your favorite color is blue அப்படின்னு சொல்லுவோம். Suppose if it is matched with the green அப்படின்னா it is going to suppose it all the 3 cases red, green, blue மூணுல எதுவுமே இல்லைன்னா your favorite color is neither red, blue nor green. இந்த மூணுல எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, இது ஒரு கோடிங்காக கொடுத்துருக்கோம். இதுவே நம்ம என்ன செய்யலாம்? எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு சேஞ்ச் த ப்ரோக்ராம் வித் த switch block. ஸோ வாட் இஸ் வேரியபிள்?
ஏன்னு வச்சுக்கோமா, ஏன்னே வச்சுக்கோம். வாட் இஸ் ஏ இஸ் மீன்ஸ் கலர், ரைட்? வாட் இஸ் அ கலர்? ரெட் அப்படின்னு செமிகோலன் கொடுக்கணும், மறந்துடாதீங்க. ஸோ இஃப் த கலர் going to be matched with red அப்படின்னு சொன்னோம். Okay, the color is going to be matched. So what is the condition? Switch, ITCH, switch of $A. ஓகே, நம்ம இதுக்கு ஒரு பிளாக் எழுதுறோம். இந்த பிளாக்குள்ள தான் எல்லாத்தையும் கொண்டு வைப்போம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யறோம்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அடிக்கிறோம். கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன? ரெட். ஓகே, ரெட் தான் வைக்கிறோமா சார்? நோ நீட், ப்ளூ கூட வச்சுக்கலாம், ப்ளூ. ஓகே, தென் கோலன், நல்லா கவனிங்க, அதுதான் பாயிண்ட். கோலன், இதில் நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த கேஸுக்கு உண்டான ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும். ஓகே, எக்கோ. வாட் இஸ் எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட்? யுவர் okay favorite color is blue. okay, semicolon. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா we are going to break the entire block. the break அப்படிங்கிறது எதுக்காக கொடுக்கணும்? why we need to give a break statement. நம்ம syntax பாருங்க. இந்த ரெட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யுவர் ஃபேவரட் கலர் இஸ் ரெட்னு கொடுத்துட்டு பிரேக்னு கொடுத்துடுறாங்க. here also break, here also break. why we need to break, give a break? because we are going to execute any one of the block in the case, any one case தான். இப்போ இந்த கேஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் லைக் a லேபிள் தான், ஜஸ்ட் லைக் a லேபிள். இந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுருக்கணும். இப்போது எனி ஒன் ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாவுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க. இப்போ மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன், பெரிய மண்டபம், அங்கே நீங்கள் போகிறீங்க. யூ ஆர் ட்ராவல் வித் யுவர் பைக். ஓகேவா? அப்போது கார் பார்க்கிங், டூ வீலர் பார்க்கிங், அதாவது ஃபோர் வீலர் பார்க்கிங், டூ வீலர் பார்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஏரியா வச்சுருக்காங்க. உள்ளே என்ட்ரானோன்னா ரைட் சைடில் கார் பார்க்கிங் இருக்குது. கார் பார்க்கிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டூ வீலர் பார்க்கிங் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்றீங்க? ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல பார்க்குறீங்க, இந்த லேபிள் அந்த இடத்துல ஒட்டியிருப்பாங்க, கார் பார்க்கிங் ஏரியா. அதை பார்த்தோன்னே நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? அதையும் தாண்டி அடுத்த லொக்கேஷன் டூ வீலர் பார்க்கிங் ஏரியா, அந்த இடத்துல கொண்டு போய் பார்க் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஆல் த தேட்டர்ஸ் they are going to have the same like this. ஓகே, அப்போ தேட்டர்லையும் பாருங்களேன், இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம். யுவர் சீட் நம்பர், யுவர் சீட் நம்பர் F1, F2, F10, இது F பிளாக், A1, B1, C1, AB1, ஓகே, BC10 அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோன்னா அப்போ அந்த ஷீட் நம்பர் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஏலேருந்து Z வரைக்கும் 26 ரோஸ் இருக்குது. ஏஏலேருந்து ஏஜெட் வரைக்கும் 26 ரோ இருக்குது. அப்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம்? 52 ரோஸில் நம்ம எங்கே உட்கார போகிறோம்? வேர் வி ஆர் கோயிங் டு சீட்டட். ஈச் ரோ 30 அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம். அப்போ 26 ரோஸ் இருக்கும், 30 காலம்ஸ் இருக்கும். அப்போ நம்ம அந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்கணும் விச் இஸ் அ ரோ நம்பர். அப்போது உங்களோடது வந்து D10ன்னு வச்சுக்கோங்க. யுவர் சீட் நம்பர் இஸ் D10. ஸோ அப்போ எந்த ரோவில் இன்சர்ட் ஆகுங்க? ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஏ, இது இல்லை. செகண்ட் ரோ பி, திஸ் இஸ் நாட். சி, திஸ் இஸ் நாட். டி, ஓ எஸ், திஸ் இஸ் மை சீட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ட்ரு ஆகுங்க. அப்போ அந்த ரோக்குள்ளே நீங்கள் என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு அந்த லேபிளை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணுறீங்க. ஓகே, சப்போஸ் இப்போ டின்னு முடிச்சிட்டிங்க, அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய பிளாக்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுவீங்கன்னா இஎஃப்ஜியாக இருக்குதான்னு நீங்கள் பார்ப்பீங்களா? நோ நீட், நோ நீட் டு செக் அதர் பிளாக் பிகாஸ் அவர் சீட் நம்பர் ஸ்டார்டட் வித் த டி. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு என்டர் இந்த டி ரோ. அப்போ அந்த இடத்துல போய் உட்காடுறீங்க, அதை முடிச்சுட்டு பிரேக் வெளியில் வந்துட்டே இருக்கீங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அந்த இடம் நீங்கள் என்ன செஞ்சுறீங்கன்னா பிரேக் பண்ணிடுறீங்க. உங்களோட என்டையர் மூவி டைமும் வித் த டி பிளாக் கூட முடிஞ்சு போயிடும். ஏல ஸ்டார்ட் ஆகாது, பியில் ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் வி ஆர் கோயிங் டு வெரிஃபை ஏபிசி. ஓகே, வி ஆர் நாட் கோயிங் டு வெரிஃபை எஃப் டு இ, சாரி இ டு இசட். இ டு இசட் நம்ம வெரிஃபை பண்ண போகிறதே இல்லை. வி ஆர் கோயிங் டு வெரிஃபை ஒன்லி ஏபிசி. இதுதான் இந்த சுவிட்சோட மிகப்பெரிய பாயிண்ட். இப்போ டியில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி உள்ளே என்டர் ஆகிட்டிங்கன்னா டியோட பிளாக்ல இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்குள்ளே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பிரேக் ஆகி வெளியில் வந்துடுங்க. ஸோ யுவர் ஃபேவரட் கலர் இஸ் அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட். இப்போ நம்மளோட ப்ரோக்ராம் வாங்க. இப்போது அவர் ஃபேவரட் கலர்ஸ் ரெட். அப்போ இது ரெட்டான்னு செக் பண்ணுவோம். நோ, நோட் சொன்ன உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அடுத்த கேஸுக்கு போகிறோம். த நெக்ஸ்ட் கேஸ் இஸ் ரெட். ஓகே, அப்படி வச்சுக்கோம். தென் எக்கோ யுவர் ஃபேவரட் color is red. ஓகே, இது முடிஞ்சோடனே நீங்கள் என்ன செஞ்சிருவீங்க? பிரேக் ஆகிடுவீங்க. யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு டூ எனி அதர் ஆக்ஷன்ஸ். அப்போ அடுத்த கேஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன்?
case within the double quotes green அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். Okay, green. What is the statement? Echo within the double quotes. Your favorite color is, okay, what is the color? Green. Okay, then break. Suppose all the 4 cases are not true, default. Okay, அப்போ default நம்ம என்ன செய்வோம், ஒரு echo statement. Okay, no matching found. சிம்பிளாக நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே, no matching found. ஓகே, இப்போ இதை நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். இந்த பிரேக்கோட மீனிங் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த பிரேக் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பிரேக்குன்னு சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னால் it executes all the statements till default வரைக்கும் நம்ம எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இதை நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம். இப்போ சேவ் பண்ணிக்கலாம். now our block. அவங்கள்ட்ட refresh. your favorite color is red. okay, redன்னு மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆகும். so it match with the blue, so it is not matched as a red. now red is matched with the red. your favorite class redன்னு சொல்லி பிரேக்குன்னு சொன்னோன்னா இந்த என்டையர் ப்ரோக்ராம் மட்டும் வெளியில் வந்துடும். சப்போஸ் நான் இந்த இடத்துல பிரேக்குங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் கொடுக்கல, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், பிரேக் இஸ் நாட் கிவன் ஹியர். வாட் வில் ஹேப்பன்? your favorite color is red, your favorite color is green. so it displays 2 statements. why it displays 2 statements here? okay, your favorite color is red, your favorite color is green, because I didn't give a break. break கொடுக்கலன்னு என்ன ஆகும், இதோட எல்லாத்தையுமே சேர்த்து என்ன செஞ்சுக்கும், யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். suppose I didn't give break statement in green also. okay, I didn't give break statement in green also. what will happen? என்ன ஆகும் பாருங்க, refresh. your favorite color is red, your favorite color is green, you no matching found. okay, your color is red, color is green, no matching found. all the 3. so இப்போ red, green, no matching, இந்த மூணுமே சேர்ந்து என்ன ஆகுது, எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. because the only one statement that is called as break. so we have to give break in each and every cases, otherwise it execute all the case statements with started from the location. suppose if I started with the green, what will happen? it displays green and default. okay, no break அப்படின்னு சொன்னா. okay, if I started with blue, அப்போ நான் என்னோட ஃபேவரட் கலர் ப்ளூனே கொடுத்துருக்கேன். அப்போ ப்ளூனா யுவர் கலர் இஸ் ப்ளூ, யுவர் கலர் இஸ் ரெட், யுவர் கலர் இஸ் கிரீன், நோ மேட்சிங் ஃபவுண்ட். சப்போஸ் க்ரீன்னா க்ரீன் அண்ட் நோ மேட்சிங் ஃபவுண்ட், அதுதான் பாயிண்ட். சப்போஸ் இந்த இடத்துல நீங்கள் எதுவுமே மேட்ச் ஆகலைன்னா டைரெக்டாக இது மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அதையும் நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும். ஸோ பிரேக் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இன் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஓகே, நவ் ரெட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம். யுவர் ஃபேவரட் கலர் இஸ் ரெட், ஒன்லி ஒன் ஸ்டேட். ஓகே, I got it right. so நம்மளோட PowerPoint செல்லில் வந்துடலாம். now I'm going to give 2 programs for you for sample. you are going to display the grade for the students if they are average. so you have to find the average for the student. if the average is greater than or equal to 18, you just give it as a grade O. okay, if the average is greater than or equal to 60, அப்படின்னா your condition is A. if the average is greater than or equal to 40, அப்படின்னா B. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. if your average is greater than or equal to 60, 85 greater than தான். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், மோர் தென் 85 இதோட ஸ்டாப் பண்ணி இங்கே நீங்கள் வந்து கண்டிஷன் வேற மாதிரி எழுதணும். எப்படி எழுதணும், லெஸ் தென் 80 அண்ட் கிரேட்டர் தென் 60, லெஸ் தென் 60 அண்ட் கிரேட்டர் தென் 40 அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும். இந்த இடத்துல லெஸ் தென் 40 மட்டும்தான், there is no another one condition. ஸோ ஹியர் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மட்டும்தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷன் தான் வரும், செகண்டுக்கும் தேர்டுக்கும் மட்டும் 2 கண்டிஷன் வரும். when you are going to write with 2 conditions, what is a symbol you are going to use? and operator or or operator. or எப்படி யூஸ் ஆகும், either any one condition is true, it execute that. okay, இதை if else ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சுவிட்சுக்கு இன்னொன்று, you are going to give the simple plus அப்படின்னு. அப்போ கேஸில் ப்ளஸ்ன்னு வைங்க, 2 நம்பர் அடிஷன் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுங்க. கேஸில் மைனஸ் வைங்க, சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுங்க. மல்டிப்ளிகேஷன் வைங்க, மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ 3 ஆப்ரேஷன்ஸ்
we are going to execute based on the symbol. அப்போ அந்த symbol ஃபுல்லாக கேஸில் வச்சு you just try it and execute the program. Okay, if you have any doubt with this program, you just comment me. I will explain with another one video. Okay, right, recap the lesson over actually. If the statement if statement is a boolean expression inside the bracket followed by single or multi-line block. Okay, இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எழுதும்போது இந்த ரீகாப்பில் இருந்து பாயிண்ட்டை நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா குட்டாக இருக்கும். பிகாஸ் புக்கில் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லைனில் மேட்டர் முடிச்சிருக்காங்க. ஜஸ்ட் யூஸ் தீஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஃபார் ரைட்டிங் the answers. So if else statements also provides a second part of if statement, that is else. The else statement must follow if or else if statement. அங்கே கூட இந்த மாதிரி கொடுக்கல, பட் ரீகேப்பில் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. Else if statements, the if statement can also follow an else statement. ஓகேங்களா, else statement ஃபாலோ பண்ணி என்ன பண்ணுது, if statement மறுபடியும் வருது. அதுதான் else if statement அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ரைட், தேங்க்யூ ஸோ மச்.